Many of you might think that sports is not that important. You may think that studies are the most important thing to a student. But I like to contradict. I like to tell you that sports and games are as important as, if not more important than your studies. It may be very difficult to believe it, but the truth remains that sports and games are much more important than your studies. I'll explain to you why. All of you joined a college for a college education. It's higher education. College education is not school education. This is higher education. That means you are in a higher learning process. Even in European countries like Germany, not all students will go to college. Do you understand? Even in United States, very few people only go to college. You are lucky because you are a good mother and father. Your father and mother, they are not very rich, but they want you to become rich. They are not millionaires. Like Mr. Suresh Kumar is a millionaire. Ramesh Kumar, your father is not a millionaire, but he wants you to be a millionaire. Your mother is not a collector, is she? But she wants you to become a collector. That's why your father and mother, they are spending so much money, so much investment on you, because they know investment on you is the most profitable investment. They can as well buy a few cents of land or few acres of land. They can do a business with this money. But they are not doing why? First reason is that they love you so much. Your father and mother, they love you so much. Your father and mother think that you are the real resource. You are the true asset. You are the true property. They also think that the investment on my daughter, investment on the education of my son is the best investment. That's why they are spending at least 100,000 rupees every year to educate. Higher education. Higher education, you think by higher education you get a higher job, bigger job. But will you get it? That's a big question. You may get it, you may not get it. Everything depends upon you. In 3 years or 5 years in the college, what are you doing? This is what will decide what kind of a man or woman you are going to become. Am I clear to you? Or should I speak in Tamil? இந்த 3 ஆண்டுகளில் அல்லது 5 ஆண்டுகளில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் உங்களது எதிர்காலம் அமையும். இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில் ஒரு ரகசியம் சொல்றேன். I want to let you a secret. சின்ன ரகசியம் சொல்லிதான் ஆகணும். இந்த கல்லூரியில் படிக்கும் 3 ஆண்டுகள் அல்லது 5 ஆண்டுகள் தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மிக சிறந்த நாட்களாக இருக்கும். நீங்கள் யோசிக்க சொல்லுங்க. அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு. ஒரு காரணம் உங்களுக்கு கவலையே இல்லை. அப்பா அம்மா கவலை உண்டு. அவங்க கூலி வேலை பார்ப்பாங்க, தொழிற்சாலையில் வேலை பார்ப்பாங்க, எல்லாம் விவசாயம் பண்ணுவாங்க, பணத்தை கரெக்டாக அனுப்பிச்சு கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. ஆனால் அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு கிடையாது. காலையிலேருந்து 6 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 5 மணிக்கு வேலை பார்த்தா நீங்கள் தோட்டத்தில் 100 ரூபா சம்பளம், கொத்தனாருக்குனா 250 ரூபா சம்பளம், தொழிற்சாலையெல்லாம் 300 ரூபா சம்பளம். இந்த சம்பளத்தை வாங்கி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியலில் 400 ரூபா சம்பளம் அவ்வளோதாங்க. அதை வாங்கி உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு அது தெரியாது. இன்னொன்று, நீங்கள் ரொம்ப இளமையாக இருக்கிறீங்க. 18 வயசு, 19 வயசு, 20 வயசு. எனவே உங்களுக்கு பெரும்பாலும் நோய்கள் இருக்காது. உங்களுக்கு இடுப்பு வலி இல்லை, முட்டு வலி இல்லை, இருதய வலி இல்லை, சக்கரை வியாதி இல்லை, தலைவலி இல்லை. 32 பல் இருந்தால் 32 பல்லையுமே வலி வரும். 40 வயசு தாண்ட பிறகு 32 பல்லையுமே வலி ஆரம்பிக்கும். அப்போ தான் பல் டாக்டர் யாருன்னே தெரிய முடியும். அவருக்கு முக்கியத்துவம் தெரியும். உடம்புல எத்தனை உறுப்பு இருக்கோ அத்தனை உறுப்புலேருந்து வலி வரும் வயசாக. இப்போ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை. மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு இருக்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் யூ மஸ்ட் ரியலைஸ் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ். சில விஷயங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சுருக்கமாக சொல்லி கொடுத்து சில ரகசியங்கள் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன். கல்லூரி நாட்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறந்த நாட்களாக இருக்கும். இதில் அண்ணனுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் டீச்சரை கேட்கும். அவங்க படக்கூடிய கஷ்டம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். நாங்கள் படக்கூடிய கஷ்டம் எங்களுக்கு தான் தெரியும். பையன் நல்லா படிக்கலையே, ஐயோ என்ன செய்யறது, அந்த புள்ள லாரியோட ஓடி போச்சு, இப்போ என்ன செய்யறது. நேரடி ஒரு ஆள் சொல்கிறார், ஐயா எங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல குடும்பம் மாதிரியே கிடையாதுயா, எங்கள் ஜாதியிலே நாங்கள் தான் தெரியாது. என்னையா இருக்கும்? இல்லை சார், 2 பிள்ளைகளை நல்ல கண்ணில் வச்சு வளர்த்தோம் சார். என்னையா இப்போ பிரச்சனை?
ஒன்றை காணும் சார். அதுக்கு தான் இப்போ ஏதாவது பையன் ஓடி போயிருப்பான். நானே கேட்டேன், இல்லை சார் கார் டிரைவரையும் காணும் சார், உங்களுக்கு கேவலமாக இருக்கு சார். அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருப்பாங்களா? அவங்க வாழ்க்கையை சிறந்த நாட்கள் இதுதானா? கண்ணில் வச்சு வளர்த்தோம் சார் 20 வருஷம். பிரச்சனைகள் வளர வளர ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் சொந்த காலம். நம்பர் 2, ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சிரமத்துக்கு இடையில தான் உங்கள் காலேஜுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா அனுப்பிச்சிருக்காங்க. பெரும்பாலும் இந்த பணத்தில் அவங்க வந்து கொஞ்சம் இடங்கள் வாங்கி ஏதாவது வியாபாரம் பண்ணிருக்கலாம். உங்கள் மேலே நிறைய நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆசைகள் உண்டோ இல்லையோ, உங்களுக்கு லட்சியங்கள் உண்டோ இல்லையோ, உங்களுக்கு பெரிய திட்டங்கள் உண்டோ இல்லையோ, ஐ டோன்ட் நோ. ஆனால் உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது. என் பையன் பார்க்க ஆள் நல்லா இருக்கான், ஒரு காலேஜில் படிச்சிடுவான், ஒரு வேலை கிடைச்சிடும், பக்கத்தில் நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிடலாம், கஷ்டங்கள்லாம் தீர்க்கலாம், வீடு கட்டிடலாம், தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம், வயசான காலங்களில் என் பையன் நல்லா காப்பாற்றுவான். எதிர்பார்ப்பு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன். அடுத்த ரகசியம், பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு துணிமணி எடுத்து கொடுக்குறாங்க, அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பாடு போடுறாங்க, அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பஸ்ஸில் டிக்கெட் அனுப்புறாங்க, அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அவங்களால செஞ்சுட்டாங்க. இப்போ ஒரு கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், உங்களால் செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் செய்து முடித்து விட்டீர்களா? Have you done your responsibility? யூனிவர்சிட்டியில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க? 90 மார்க் வாங்குறீங்களா? எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறீங்க? என்ன வாய் 90 மார்க் மேலே பேர் என்ன வாங்குறீங்க? யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் படிக்கிறதுக்கு பெரிய சந்திரமண்டலத்தை போயிட்டு வர மாதிரியா, இல்லை அணு ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரியா? ஒன்றுமே கிடையாது. என்னை கேட்டால் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் கிட்டத்தட்ட 6 யூனிவர்சிட்டியை படித்தேன். ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் மோர் தென் 6 யூனிவர்சிட்டிஸ். மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ், பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி, I did my MBA. லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி, 7 யூனிவர்சிட்டி படித்த பிறகு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜில் படித்து மார்க் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு கஷ்டமில்லாத வேலை இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. ஈஸியஸ்ட் ஜாப் ஃபார் எனி ஹியூமன் பீயிங் டு டூ இஸ் டு சிம்பிளி ஸ்டடி அண்ட் ஸ்கோர் மார்க்ஸ். இதை விட சீப்பான வேலை, கஷ்டம் இல்லாத வேலை உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. எழுதி கொடுக்குறது எப்படி சார்? உங்கள்கிட்ட கேள்வி, எங்களுடைய வா தோட்ட வரைக்கும் போவோம், 2 பேரும் சேர்ந்து தீச்சு பார்ப்போம். காலையில் 6 மணி, சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் 150 ரூபா கொடுப்பான். மத்தியானம் கஞ்சி கொடுப்பான். பார்க்க போமா? அது ஈஸி நினைக்கிறீங்களா? கட்டட வேலையை பார்க்க போமா? இல்லை திருப்பூர் பனியன் கம்பெனியில் வேலைக்கு போவோமா? வரீங்களா? இல்லை கூட அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கமிஷன் வேலை பார்த்து பார்க்குறீங்களா? இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போலீஸ் இந்த காலேஜில் படித்து மார்க் எடுக்கிறத விட ஈஸியான வேலை ரகசியம். சரி, சீக்ரெட். உலகத்துக்கு நீங்கள் காலேஜ் வெளியே போகும்போது தான் தெரியும் வேலை தேடணும். அதை மாதிரி கஷ்டம் எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் உனக்கு. நான் என் மாதிரி வெளியே வெயிட் பண்ணணும். நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி படிச்சிருக்கேன் சார், வேலை வேணும். எவ்வளோ வேலை கொடுக்கலாம்? எவ்வளோ கொடுக்கணும் தெரியுமா? ஒரு 8000 ரூபா, 8000 ரூபா, 90,000 ரூபா. அதான் சொல்லுவாங்க பிளேஸ்மெண்ட். அவர் காலேஜ் 100% பிளேஸ்மெண்ட் சார். ப்ளே பண்ணுறாங்க 100% பிளேஸ்மெண்ட். வாங்க வாங்க எங்கள் காலேஜ் வாங்க, 500 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வாங்க 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 ப்ளீஸ் கம். ஒரு பையனை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கான் உங்கள் அப்பா. அவனுக்கு கவுன்சிலிங் வந்துருக்கு. கவுன்சிலிங் சார், எங்கள் காலேஜ் பயங்கரமான பிளேஸ்மெண்ட் சார். அவங்க கேட்டிருக்காங்க எப்படி இந்த காலேஜ்? சார் பெரிய பணக்காரர் நடத்திருக்காரு, நல்ல காலேஜ் சார். பில்டிங்கெல்லாம் எப்படி? சூப்பராக இருக்கு. அந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் எப்படி? அதெல்லாம் நல்லா அவங்க நிறைய வச்சுருக்காங்க. காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் கேட்கணும். நேராக போய் வாட்ச்மேன் கேட்டுக்காரு. வாட்ச்மேன் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சப்பா, நல்லா இருக்குது, ஹாஸ்டல் நல்லா இருக்குது, டீச்சிங் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வேறு எப்படிப்பா பிளேஸ்மெண்ட் உடனே கொடுத்துருவாங்களா? சார் எங்கள் காலேஜ் மாதிரி நல்ல பிளேஸ்மெண்டோட காலேஜ் எதுவுமே கிடையாது சார். எப்படி சொல்லுங்களா? எப்படி சொல்லுங்க? நானே இந்த காலேஜ் தான் சார் படித்தேன். பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா மிக மிக கேவலமாக இருக்கு. அன்றைக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்தான், அவன் பையனும் அவனுடைய பையன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கான். அங்கெல்லாம் பேசிட்டு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உன் பையன் எங்கே வேலை நினச்சிருக்கு? வெப்பம் கொடுத்து எங்கள் வேலை பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. எவ்வளோ சம்பளம்னு கேட்டேன். ஒரு 9,000 கொடுக்குறாங்க. அஞ்சு நான் போலீஸ் கான்ஸ்டபிளுக்கே 20,000 சம்பளம் இருக்கும். அதுக்கு பிஇ ஐடி படிக்கணும். ரொம்ப வெறும் சொன்னான். இதை விட பேசாமல் பெருமாள் கோயிலுக்கு முன்னாடி வந்து அப்படின்னு சொன்னான். அங்கே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஈஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ஜினியரிங் படிச்சு பெருமாள் கோயிலுக்கு முன்னாடி உட்காந்து இதோட தர பணம் கிடைக்குமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ கேம் டு திஸ் காலேஜ் நாட் டு பெக். கல்லூரிக்கு வந்தது ஒரு கம்பெனியில் போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு அல்ல, கம்பெனி நடத்துறது.
கம்பெனி ஏற்படுத்துறதுக்கு பேர் கம்பெனி. கம்பெனி வந்து உன்னை கூப்பிடணும், மாசம் 3 லட்சம் கொடுக்குற வரீங்களா சார்? யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு செல் யுவர் செல். உன்னையே நீ விற்பனை பண்ணணும். 5 லட்சத்துக்கு கீழே கிடையாதுங்க ஒரு மாசத்துக்கு. நீங்க அதெல்லாம் நான் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு இப்ப முடிவு பண்ணிருப்பீங்க. நமக்குலாம் 30,000 பரவாயில்ல, நம்ம இருக்கிற இருப்புக்கு இது பரவாயில்ல நினைக்கிறேன். இந்திரா நோயி த சிஇஓ பெப்சிகோ கம்பெனி, இந்தியன். உங்களை மாதிரி ஒரு பெண்மணி சென்னையில பிறந்து சென்னையில வளர்ந்து இப்போ பெப்சிகோ கம்பெனியுடைய சிஇஓவா இருக்காங்க. அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சம்பளம் தெரியுமா? 77 கோடி ரூபாய்கள் ஒரு ஆண்டு சம்பளம். எப்படிங்க கிடைக்கும்? கல்லூரி வாழ்க்கை. கல்லூரியில் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அதை பொறுத்து அவனுக்கு பிறகு வேலை கிடைக்கும். கல்லூரியில யூ மஸ்ட் டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ், திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வெளியே போனா ஒரு கம்பெனி இவருக்கு எல்லாமே தெரியுது, கம்ப்யூட்டர் பத்தி தெரியும், ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியும், ஒரு ஒரு கிளாஸ் பிரசன்டேஷன் தயார் பண்ண தெரியும், இவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ண தெரியும், இது வெரி குட் கேண்டிடேட், எடுத்தவொடனே 1 லட்சம் கொடுக்கலாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கான ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ், ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் வளர்க்கணும். அதை வளர்த்துக்கிட்டா தான் அவங்களுக்கு பின்னாடி வேலை. எப்படி வளர்க்குறது? படிக்கிறது ஒன்று. படிக்கிறது நான் சொல்ல விரும்பல, அது ஒரு கிளாஸுக்கு இருக்காங்க, அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. காலேஜில் படித்தா மட்டும் போதாங்க. உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வேலை வேணும், ஒரு கௌரவம் உள்ள மனிதனாக இருக்கணும், சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வெறும் படிக்கிறது மட்டும் போதாது. படிக்கிறதே அது பெரிய சப்ஜெக்ட், அது அப்புறம் சொல்றேன். இன்னும் நிறைய பேர் என்ன படிக்கிறேன்னு அவனுக்கே தெரியாது. சில நேரத்தில் சொல்லிக் கொடுக்க வார்த்தையாரே தெரியும். நான் வந்து ரொம்ப அனுபவிச்சு சொல்றேன். நாங்கள் வந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கேன். எம்பிஏ அது பல விதமான டீச்சர்கள் வருவாங்க. கம்ப்யூட்டர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, கம்ப்யூட்டர்ஸ். எனவே அந்த மெயில் மெர்ஜின்னு சொல்லி ஒரு பாடம் எடுத்துருந்தேன். மெயில் மெர்ஜ் தெரியுமா? மெயில் மெர்ஜ். அதாவது நமக்கு 50 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ், விஷ் யூ ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே, விஷ் யூ இதெல்லாம் வருது எல்லாருக்கும் டே, வேலண்டைன் டே. எனக்கு போன மாதம் என் பையன் சொல்கிறான், 3 months முன்னாடி ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. அவன் வந்து 9 வயசு பையன், என் சன். நான் உடனே கூப்பிட்டேன், நான் ஒரு ஃப்ரெண்டா? ஆமாம் டேடி, இந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, எல்லா நாளுக்கும் ஒரு டே. ஸோ மெசேஜ் கொடுக்கணும், 50 பேர் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. 50 பேருக்கு வேறு டைப் பண்ணி மெசேஜ் எழுதி அப்படியே மெயில் பண்ணி இருப்பாங்க. இது வந்து 2 மணி நேரம் கிளாஸ் இருந்துருக்கு. ஐடி ஃபார் மேனேஜர்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபார் மேனேஜர்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு லேப்டாப் எடுத்து தான் போனேன். ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருக்கனால கிளாஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். கொஞ்சம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு, சார் ஒரு ரெக்வஸ்ட் சார், ஒரு சின்ன லேப்டாப் பண்ணியிருக்கேன், லேப்டாப் மெயில் மெட்ரிக் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுங்க சார், எனக்கு டேட்டா கார்டே இருக்கு. அவர் வந்தார், வந்து அப்படின்னு பார்த்தாரு லேப்டாப். பிரதர், எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க தான் தெரியும், செய்ய தெரியாது.